عظیم جلالی بابرکت نام میں میرے عزیزوں آپ سب کو سلام۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ ہاللیلویا۔ آج کا دن نجات کا دن ہے، ہماری بحالی کا دن ہے، ہماری برکت کا دن ہے، اور آج کے دن ہم اپنی برکت کو رسید کرنے کے لیے خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کلام مقدس کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ہاللیلویا۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اپنے ساتھ کلام مقدس کو لے کر آیا کرے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس یہ قوت ہو۔ ان کے کلام میں قوت پائی جاتی ہے، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ ہماری ڈھال ہے، یہ ہماری سیپر ہے۔ سو جو نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی یہ کلام جو ہے اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری قوت ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارا ہار سنگار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سو آئے میرے عزیزوں، ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یشوع کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت۔ بھائی نور سے التماس ہے کہ وہ پردے میں رہنمائی کریں گے۔ یشوع کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے، یشوع اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے۔ سب کہیں گے آمین۔ اور کیا کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ منہ سے نہ ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم اپنے منہ پر باندھ دیں۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان پر اس کتاب کی تعلیمات ہوں اور دن اور رات تیرا دھیان اس پر لگا رہے۔ اور جب دن اور رات یعنی 24 گھنٹے ہمارا دھیان اس کتاب پر لگا رہے گا تو کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں دکھ میں مبتلا کرے، ہمیں بیماری میں مبتلا کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ داؤد نبی کلام مقدس میں سے اگر ہم پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ وجہ بتائیں کیوں اس نے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے؟ تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور جب ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، کوئی بدی نہیں رہے گی، کوئی بدکاری نہیں رہے گی، ہمارا دھیان ہر وقت اس کی کتاب پر ہمارا دھیان لگا رہے گا، اس کے کلام کی باتوں پر لگا رہے گا، تو ہم برکت پائیں گے اور ہمارے سے کوئی گناہ، کوئی بدی سرزد نہیں ہوگی۔ دھیان کرنے کا مطلب میرے عزیزوں کلام مقدس کی طرف یہ ہے کہ کلام کو اپنے دل میں رکھ لینا، کلام کو اپنے دل میں رسید کر لینا۔ تب کیا ہوگا؟ ہم کوئی گناہ سرزد نہیں کر پائیں گے، بدی ہمارے سے نہیں سرزد ہونے پائے گی۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یشوع سے کہا کہ کلام کو اپنے دل میں دن اور رات اسی پر ڈال کر۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ دل کیا ہے؟ لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ ہر ایک گندی بات، ہر ایک بری بات، ہر ایک غلط خیال جو ہے وہ ہمارے دل سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آئے بیٹے دیکھ، میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہر ایک بری بات، برے خیالات تو دل سے نکلتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ آئے میرے بیٹے دیکھ، میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اے میرے بیٹے مجھے اپنا دل دے دے۔ اب خدا کو بھی ہمارا دل بہت پسند ہے اور دل تو شیطان کو بھی بہت پسند ہے، جو ہمارے دل میں برے خیالات باندھتا ہے، غلط باتیں، غلط سوچیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارا خدا سے ہمارا دل مانگتا ہے، ہمیں اپنا دل کیا کرنا ہے؟ خدا کو دینا ہے، بجائے کہ ہم ابلیس کے ہاتھوں میں اپنے دل کو دے دیں۔ ہمیں اپنا دل اپنے خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا
کیونکہ ہمارا خداوند یسوع جو ہے ہمارے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے. وہ کہتے ہیں آئے میرے بیٹے اپنے دل کا دروازہ کھول. اور جب ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولیں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کریں گے. کوئی گناہ ہماری زندگی میں نہیں رہے گا. اسی لیے داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. ہاللیلویا. تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہاللیلویا. ہاں، جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ایسے کیا ہوتا ہے؟ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. گناہ ہمارے دل پر بسیرا نہیں کر پاتا. ہاللیلویا. اگر ہم اسی طرح کلام مقدس میں سے دیکھیں غلطیوں کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے اور خدا کا کلام جو ہے وہ زور ہمیں بخشتا ہے گناہ سے لڑائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، گناہ سے دور رہنے کے لیے خدا کا کلام جو ہے ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں طاقت دیا ہے. اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے تو گناہ کیا کرے گا؟ ہمارے دل پر بسیرا کر لے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ غلطیوں کی کتاب 5واں باب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، برکے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت میں تمہیں پہلے سے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. کیا نہ ہوں گے؟ خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے. اب گناہ جب ہمارے بسیرا کر لیتا ہے تو یہ ساری بدیاں، یہ سارے گناہ جو ہیں اس میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ بسیرا کرتے ہیں، بس جاتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں، ابلیس کے شکنجے پھنس جاتا ہے. اور ابلیس کے شکنجے سے نکالنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. دل کو ابلیس کے شکنجے سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ واحد خداوند یسوع مسیح کا کلام مقدس ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خداوند کے نام کے لیے. اور جب ہم خدا کے کلام کا بسیرا اپنے دل میں کریں گے تو ابلیس کا کوئی اختیار نہیں رہے گا ہمارے اوپر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچوں پر اس کا اختیار نہیں رہے گا. اسی لیے داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہاللیلویا. ہمیں خدا کے کلام کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، محض اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، نہ صرف کلام کو سنیے بلکہ اس پر عمل کیجیے. عمل بہت ضروری ہے. جب تک ہم کلام پر عمل نہیں کرتے ابلیس جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ ابلیس کے شکنجے میں ہیں. اور اگر آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کیجیے اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیجیے، اور دن و رات آپ کا دھیان جو ہے خدا کے کلام کی باتوں پر لگا رہے. ہاللیلویا. اب جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دل لا علاج ہے، دل ہی لباس ہے، سارے کو دل نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے. اکثر دل سے اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں، اچھا اچھا کھانے کو دل کرتا ہے. بچوں کا اکثر برگر پیزا کھانے کو دل کرتا ہے، بڑوں کا بریانی قورمہ کھانے کو دل کرتا ہے. اور یہ ہے کہ دل سے اگر اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں تو برے خیالات زیادہ نکلتے ہیں، غلط باتیں زیادہ نکلتی ہیں، کیونکہ ابلیس ہر وقت دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو چیر پھاڑ کھائے. کلام بیان کرتا ہے کہ ابلیس ہر وقت دھاڑتا پھرتا ہے، اس کی نظریں ہر وقت ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں. خدا کی نظریں بھی ہر وقت ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں، لیکن دیکھتا ہے کہ اب یہ انسان کرتا کیا ہے، کس کو کرتا ہے، سلیکٹ کس کو کرتا ہے. ابلیس کو ہے کہ مجھے کرتا ہے. خدا ہمیں موقع دیتا ہے، خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. اکثر ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بات آ جائے تو ہم خدا کی طرف بھاگتے ہیں، پر ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے، خداوند ہمارا یہ دکھ، ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے. تو
क्यों ना हम उस वक्त भी खुदा के हाथों में रहे जब हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं होती, जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, उस वक्त भी हमें चाहिए कि हम अपना दिल, अपना ध्यान खुदा के कलाम की बातों की तरफ लगाए रखें। हालेलुया। और जब हम खुदा के कलाम की तरफ अपने दिल को लगाएंगे, अपनी सोचों को लगाएंगे, तो खुदावन हमें सरफराजी देगा। कलाम में लिखा है कि वो इकबाल मंदी की राह नसीब करेगा। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ताकि जो इसमें लिखा है उस सब तू एहतियात करके अमल करे। एहतियात करके अमल करनी है ताकि अब्लीस जो है वो हमारी बरकत को छीन ना पाए, अब्लीस की कुव्वत को छीन ना पाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, रोजे रख लेते हैं, रोजे रखते हैं, कुव्वत को हासिल करते हैं, कुव्वत उनमें से निकलती है, लोग बरकत पाते हैं, लेकिन पता है कि अब्लीस बरकत भाड़ता फिरता है, जो वो एकदम से हमारी बरकत को चुराना चाहता है। कोई ना कोई बदी, कोई ना कोई ख्याल उसके जहन में आ जाएगा और वो उससे क्या होगा, गुनाह सरजद हो जाएगा। अक्सर वो हम देखते हैं, आम रूटीन की बात है, गाने सुन लिए, बच्चे को कुछ बुरा भला कह दिया, ये सब क्या बातें हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये सब गलत है। गाने सुनना, नाच रंग, नशाबाजी, लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, लोग क्या करते हैं, अपने दिल में किसी के खिलाफ कोई मंसूबा बांध देते हैं, किसी के खिलाफ अपने दिल में नफरत रख लेते हैं। जब ये सारी चीजें हमारे दिल से निकल जाएंगी तो हमारे दिल पर क्या होगा, खुदा का कब्जा होगा। और जब खुदा का कब्जा हमारे दिल पर होगा तो अब्लीस जो है वो शर्मिंदा होगा और हमारी जिंदगियों से भागेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद की सितारिश के लिए। हालेलुया। दिल क्या है, हीलेबाज है। आजकल एक बड़ा अच्छा सिंगर है अरसलान जॉन, उसका गीत है एक, जे जिंदगी चितू ना हुए, उसमें भी है कि दिल क्या है, हीलेबाज है। अलिशमा को आता होगा ये गीत, थोड़ा सा गुनगुनाना। बड़ा हीलेबाज बड़ा चालबाज। सुने, मान्यता एक ताने दिया, एक बड़ा चालबाज है। ये कलाम के मुताबिक भी आयत है कि दिल हीलेबाज है, दिल लाइलाज है, जे देखा इस दिल वाल ए बड़ा हीलेबाज है। मान्यता एक ताने दिया, एक बड़ा चालबाज है। इसका काम सिर्फ क्या है, ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड को साफ सुथरा करके हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाना। लेकिन हमने अपनी क्या की हुई है, अपनी जिंदगी, अपना पूरा तन इसके हाथों में दे दिया हुआ है। जो दिल करता है वो खाते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। बेशक गुनाह है, बदी है, हम ये नहीं सोचते कि खुदा भी देख रहा है। सो हमें अपना दिल जो है खुदा के हाथों में देना है। और जब हम अपने दिल को खुदा के हाथों में दे देंगे, बेशक ये लाइलाज है, बेशक ये हीलेबाज है, लेकिन जब खुदावन के हाथों में हम अपने दिल को दे देंगे, खुदा का कलाम एक कुदरत है, एक ऐसी कुव्वत है कि जब हम दिल इसके हाथों में देते हैं तो जैसे जैसे ये आपके अंदर जाता है, खुदा का कलाम जैसे जैसे आपके अंदर जाता है, कुव्वत क्या करती है, हमारे अंदर बसेरा करती है। कुव्वत क्या करती है, ये आपकी हड्डियों के अंदर बसेरा कर लेती है। और जब ये आपकी हड्डियों के अंदर सरायत करती है कुव्वत, कलाम खुदा का असर करता है हड्डियों के अंदर, तो आपके अंदर होता है खुदा का कलाम जड़ पकड़ लेता है और गुनाह जो है अंदर से खत्म हो जाता है, बदी खत्म हो जाती है, बदकारी खत्म हो जाती है, गलत हरकतें, गलत ख्यालात, नफरतें, जुदाइयां, जितनी यहाँ के बाइबल मुकद्दस में ये 5वें गलतियों 5वें बाब में हमने पढ़ी है ये बातें, ये सारी की सारी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। जब खुदा का कलाम अंदर बसेरा कर लेगा, खुदा का कलाम आपकी हड्डियों के अंदर सराएगा, अब होगा तो सुनिए क्या होगा, ये सारी बदियां, सारे गुनाह आपके अंदर खत्म होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो फिर क्या होगा, खुदा का कलाम आपके अंदर बसेरा कर लेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे रूह के फल जो हैं,
جب یہ ساری بدیاں بدکاریاں سارے گناہ جو ہم نے غلطیوں 5 باب 19 آیت میں پڑھے ہیں یہ سب آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ روح کے پھل ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گے. ہاللیلویا. روح کے پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی. ہاللیلویا. خداوند کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز، بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم نئے ایماندار بنتے ہیں، نئے ایماندار سے مطلب کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پورا کریں، بپتسمہ لیں، اس کے کلام پر پورا اترے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، بڑے جوشیلے کہ ہم اب تو پورے طور سے پورے دل سے خدا کے کلام پر عمل کریں گے. ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، کوئی بدی نہیں رہے گی. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ خدا سے دور اور شیطان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. شیطان کا بسیرا دل میں ہو جاتا ہے، خدا کے کلام کا بسیرا دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اگر ہم نے خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے، دھیان 24 گھنٹے کے لیے لگانا ہے، کامیابی اگر زندگی میں حاصل کرنی ہے تو ہمیں کرنا ہے دن اور رات اس کے کلام پر اپنا دھیان لگائے رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. پھونک کر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ماں باپ فٹافٹ ایک دم سے گالی نکال دیں گے. یہ کیا گالی کیا ہے؟ وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. کلام ہمارا تو بہت ایزی ہے، بڑا آسان ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر خود بہا کر صلیب پر ہمارے گناہ دھو ڈالے. لیکن ہم بار بار اپنے خداوند یسوع مسیح کو گناہ کر صلیب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیونکہ شیطان جو ہے ہمیں ہر وقت دھاڑتا پھرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرے، اس وقت برباد کر دے ہماری زندگی کو. خداوند یسوع مسیح روح کی باڑ ہمارے ارد لگ جاتی ہے تو گناہ کا ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہتا. اس لیے ہم خادمین بار بار کلام میں اور جتنے بھی پرستار ہیں پرستش کرتے وقت گیتوں کے اندر یہ چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ سب کیا کریں، گناہوں سے بچے رہیں. روح القدس کی باڑ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد لگی رہے. گناہ کا اختیار آپ زندگی میں نہ ہو بلکہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار آپ کی زندگی پر رہے. ہاللیلویا. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی بہت ایماندار، بہت خداوند میں مضبوط، کس چیز سے بچائے رکھا تھا؟ کس چیز سے بچائے رکھا اس کو؟ ایماندار تھا، راز تھا، لیکن خدا کے روح القدس کی باڑ اس کے ارد گرد لگی ہوئی تھی. شولہ سن تلوار جو ہے اس کے باڑ روح القدس کی چاروں طرف دن اور رات لگی رہتی تھی. اور ابلیس کیا کرتا تھا؟ ابلیس کو بڑا افسوس ہوتا تھا، ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہر کسی کو میں اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہوں، ہر کسی انسان کو میں برباد کر لیتا ہوں، پریشان کر دیتا ہوں، بیماریاں لے آتا ہوں، دکھ میں مبتلا کر دیتا ہوں، گناہوں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. لیکن یہ خدا سے ایسا راز وعدہ ہے کہ اس کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک دن دھاڑتا پھرتا آیا، خدا سے کہتا ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ دیکھ تو نے میرے بندہ ایوب کی حالت پر غور کی ہے؟ کہتا ہاں. پھر کیا کہتا ہے کہ اپنے شولہ زن تلوار جو ہے، میں شارٹ اس کو تھوڑا سا کروں گی، کہ اپنی روح القدس کی باڑ جو ہے اس کے گرد سے ہٹا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیرا بندہ کتنا مضبوط رہتا ہے. اور جس نے مضبوط رہنا ہے اس نے تو شولہ زن تلوار کے بغیر بھی مضبوط رہ لینا ہے. جو جان جو ہے خدا کی پر عمل کرتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے، اگر اس کا کلام میں قائم رہیں گے تو ابلیس جو چاہے ہماری زندگیوں میں کر پائے نہیں کر پائے گا. ہاللیلویا. ابلیس کوئی اختیار ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گا. ابلیس جو ہے ہماری زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں لے کر آ سکے گا، کوئی پریشانی نہیں لے کے آ سکے گا. اکثر یہ بھی میں کہتی کہ بیماری نہیں لے کے آ سکے گا. بیماری بھی اکثر خدا کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے.
अय्यूब नबी पर खुदा की तरफ से आजमाइश आ गई, और कई नबी पैगंबर है, खुदा की तरफ से आजमाइश आ गई बीमारी के जरिए। खादमीन पर, हम पर भी बीमारी तकलीफ आ जाती है, लेकिन खुदावंद का कलाम एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसा इख्तियार हथियार है हमारे पास। हम अगर उसको खुदा के कलाम के साथ दिखा देंगे कि ऐ बीमारी, ऐ परेशानी तू मेरी जिंदगी से निकल जा, तो वो क्या होगी? निकल जाएगी। रुल कुद्स की कुदरत के वसीला से, खुदा के जोर के वसीला से। हालेलुया। और जब अब हम इसी आयत की, यशवा की किताब में आपकी 8वीं आयत की अगर तलावत दोबारा से करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लिखा है कि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जब हमारा दिल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातों पर लगा रहेगा, तो हम करेंगे, तरक्की पाएंगे। कलाम का है कि कलाम नहीं होकर शिफा है। कलाम, खुदा कलाम को नाज़िल करके क्या करता है? शिफा अता करता है। खुदा का कलाम जो है वो कुव्वत वाला है, वो कुदरत वाला है। हालेलुया। अगर हम अपनी जिंदगी में इकबाल मंदी की राह चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? खुदा के कलाम की पर ध्यान लगाना है। दिनों रात अगर हमारा ध्यान उसके कलाम की बातों पर लगा रहेगा, तो का कलाम जो हमें कुव्वत देगा, हमें तरक्की देगा। हर वक्त दिल करेगा हम दुआ करें, हर वक्त हमारा दिल करेगा हम उसकी हजूरी में ठहरे रहे, खुदा की कलाम की बातों को सुनते रहे, उसके गीतों को सुनते रहे, गीत गाते रहे। रूह कुछ क्या करता है? हमें जोर बख्शता है। और क्या किसके खिलाफ जोर बख्शता है? अबलीस के खिलाफ। अबलीस का कोई इख्तियार हमारी जिंदगी में नहीं रहता। जहाँ रूह कुछ है वहाँ अबलीस नहीं है। और जब रूह कुछ खुदा का दिलों में, हमारी जिंदगियों में बसेरा कर लेता है, तो अबलीस का इख्तियार खत्म हो जाता है। कलाम जो है असर रखता है। कलाम जो है, खुदा का कलाम कभी तासीर वापस नहीं लौटता। हालेलुया। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे खुदावन की सिफारिश के लिए। हालेलुया। अब अगर खुदा ने वादा किया है कि तू इकबाल मंदी की राह नसीब, तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तो खूब कामयाब होगा। कामयाबी हमें खुदा के कलाम पर अमल करने से मिलेगी, और हम जिस काम को भी हाथ लगे वो क्या होगा? खुदा उसको बरकत देगा। जिस काम में भी हम हाथ लगाएंगे खुदा उसमें बरकत देगा, और हम अंदर आते वक्त भी मुबारक देंगे और बाहर जाते वक्त भी मुबारक करेंगे। और खुदा क्या होगा? हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। और जब हम बाप, हमारा खुदा हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, तो वो हमारे आगे चलता है। हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे, तो 2 कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा, हमारे हाथ को थाम लेगा। हालेलुया। और जब वो हमारा हाथ थाम लेता है, तो हमें किसी भी राह पर नाकामी नहीं होगी, हमें किसी भी रास्ते में नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। कामयाबी ही कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम ध्यान, दिनों रात ध्यान लगाना है। हमारे मुंह से उसका कलाम नहीं हटना है। हमारे होठों पर गीत की जगह गाने नहीं चलने चाहिए। हमारी जिंदगियों में उसके कलाम का बसेरा होना चाहिए। हमारे लबों से, हमारे होठों से उसकी सितारिश होनी चाहिए, प्रस्तिश करनी चाहिए हमें हर वक्त। और खुदा के फरिश्ते क्या करते हैं? आसमान पर बिला नागा हर वक्त, दिनों रात, हर वक्त हम लोग सितारिश करते रहते हैं। कदूस 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 मुबारक खुदावंद को कहते रहते हैं। और जो लोग भी ऐसे करते हैं, खुदावंद उनके साथ प्यार करता है। खुदावंद उनके इर्द गिर्द अपने पाक रूह कुद्स की बाढ़ को लगा देता है, और वो सरफराजी पाते हैं, कुव्वत पाते हैं। हालेलुया। अगर मैं अपनी जिंदगी की भी मिसाल दूं, तो मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब मैंने खुदा के कलाम पर दिनों रात ध्यान किया, उसके कलाम को अपने मुंह से ना हटने दिया, तो खुदावंद ने मुझे भी सरफराजी अता। अगर आज मैं इस पर हूँ, अगर मैं आज एक खादम की बीवी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस आयत पर अमल करने की वजह से। खुदा का कलाम मैं जब
नौजवान थी, जब मैं शादी से पहले हमारी आदत थी, हमारे 15-16 साल की उम्र में हमारी अम्मी जो थी, हमारी मामा, वो हमें हर रोज़ शाम के वक्त, सुबह के वक्त दुआ के लिए लेकर बैठा करती थी। एक बड़ी बरकत का राज है, ये बड़ी एक कुव्वत का राज है कि जब हम खुदा के बीच में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो खुदावंद हमें सरफराज करता है। और ये पेरेंट्स की, हम ये जितने भी बड़े बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि खुदा की कलाम को हम अपने बच्चों के अंदर डिपॉजिट करें, बच्चों के अंदर ये सरायत कर दें इस कलाम को। इसराइली लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों की हाथों पर, बाजुओं पर, दरवाजों पर, दीवारों पर कलाम मुकद्दस की आयत लिख देते थे और रात सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त वो ये आयतें पढ़ते रहते थे। और उनके क्या करती थी, ये आयत, जितनी भी कलाम की आयत थी, ज़ेदशी हो जाती थी और वो हर वक्त इनको पढ़ते रहते थे। और जब हम कलाम को हर वक्त पढ़ते रहेंगे, क्या करेगा कलाम, हमें कुव्वत देगा। जब मैं इस्लामाबाद की हूँ, मेरी बहन की बड़ी अच्छी आदत है, वो भी खात्मा है, डॉक्टर है, बिब्लिकली वो डॉक्टर है, सेमिनरी करवाती है, आउट ऑफ कंट्री भी वो सेमिनरी करवाते हैं। तो खुदा का मैं देखती हूँ कि रूह उसके अंदर भी कसरत के साथ काम कर रहा होता है। जिसके लिए दुआ करती है, खुदावंद उसको वो सरफराजी है, खुदावंद उसको कुव्वत देता है, बीमारियों में से निकाल लेता है। और मेरे बच्चे देखते हैं, उनके बच्चे भी, मेरी बहन के बच्चे भी, बेशक वो शादी में जा रहे हैं, बेशक वो मार्केट में खाना खाने के लिए बाजार में जा रहे हैं, गाड़ी में जाते वक्त, आते वक्त, हर वक्त वो दुआ करते रहते हैं, गैर जुबानों में दुआ करते रहते हैं। और ये मेरे बच्चे भी जब उनके साथ तकरीबन 1 महीना गुजार के आए तो ये भी गैर जुबानों में दुआ करना शुरू हो गए, सरगर्म हो गए उनके साथ वैसे ही। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते। इसी खुशी में मेरी बहन ने इनको पिज़्ज़ा खिलाया, इसी खुशी में माँ की आज मैं अपनी दूंगी आप सबको कि वो देख रही है कि काफी दिनों से ये सारे बड़े जोश के साथ लगे हुए दुआ करने के लिए कि खुदावंद, जैसे ये मेरा बड़ा भाई अज़राया, मेरी बड़ी बहन शिकायना, ये सारे मेरे मामा पापा, मेरी माँ सो अंकल सब दुआ करते हैं, रोज़ उसकी कुव्वत इनके अंदर पाई जाती है। तो खुदावंद हमें भी रोज़ उसकी कुव्वत अदा कर। और बच्चे क्या हैं, खुदावंद को पसंद है। बच्चे खुदावंद को जब पसंद आ जाते हैं और जब इनका दिल खुदा को पसंद आ जाता है, अपना दिल खुदा को दे देते हैं, तो खुदा का रूह क्या होता है, इनके अंदर से होकर बोलता है। हालेलुया। तो मेरा जो बहन का बेटा है वो भी खुदा में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। वो ऑनलाइन क्लास उसकी हर रोज़ डेली होती है, 9 से 10 बजे तक फेसबुक पर ऑनलाइन होता है। और उससे पहले वो 2-3 घंटे दुआ में ठहरता है। दुआ में मेरे अजीजों ठहरना बहुत ज़रूरी है। खुदा कलाम को अपने दिल में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के हर वक्त अपना ध्यान जो है कलाम की तरफ लगाइए, अपने बच्चों का ध्यान कलाम की तरफ लगाइए। जब आपका ध्यान कलाम की तरफ लगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का ध्यान भी कलाम की तरफ लगा रहेगा। वो भी सोचेंगे, कोई गुनाह सरजद होने से पहले वो सोचेंगे कि नहीं ये गलत बात है। मेरे बच्चे तो गाना सुनते हैं, उनको पता है ये गलत बात है, गाने नहीं सुनने, डांस नहीं करना गानों पर, गाली नहीं देनी, चोरी नहीं करनी। लेकिन हम क्या करते हैं, ईमानदार होते हुए हमारे अंदर से ये सारी चीजें निकलती हैं। मैं नहीं कहती, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नाच रंग भी खुदा को पसंद नहीं है। तभी नाचता, लेकिन गीतों पर नाचता था, खुदा की सिताइश में झूमता था, खुदा की मोहब्बत झूमता था। लेकिन आजकल के ईमानदार भी मैं देखूं कि वो गानों पर, अबीस के गानों पर खूब झूम रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमें अपने अंदर से निकलने की जरूरत है, तभी हम पूरे तौर से हम पर अमल करेंगे। कलाम पे लिखा हुआ है ना, अभी आपके सामने पढ़े गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं आयत में। आप ये घर जाकर पढ़ना है, भाई अपनी दीवार के ऊपर लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि कलाम आपकी जिंदगियों में बसेरा कर ले और आप खूब कामयाबी हासिल करें, आपको इकबाल मंदी की राह नसीब हो, तो ये आयत, जितने भी आयात हैं 19वें बाब की, ये सारी की सारी आप अपनी दीवार पर लिख लें। आपके बच्चे भी आगे को ये इसकी आयत को पढ़ेंगे, आप पढ़ाएं, अगर नहीं पढ़ सकते आप इसको पढ़ाएं। तो क्या होगा कि ये सारी बातों से आप भी बचे रहेंगे, आपके बच्चे भी बचे रहेंगे और हमें कामयाबी नसीब उसी वक्त होगी जब खुदा का इख्तियार हमारी जिंदगियों में होगा।
अबीस का नहीं, खुदा का जब हमारी जिंदगियों में होगा तो हमें कामयाबी इनायत होगी। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगियों में कामयाबी नहीं आती, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, बीमारियां हैं। कैसे हैं? जब इस पर ध्यान ही नहीं दिन रात हमने लगाना तो हमारी जिंदगियों में तो परेशानियां हैं, हमारी जिंदगियों में तो अबीस बसेरा करेगा हमारे दिलों पर। जब हमने खुद हाथों में अपने दिल को दे दिया, अपने ज़हन को दे दिया, तो उसका बड़ा तो दिल में हो ही जाएगा। और अगर यही बसेरा अगर हम खुदा के कलाम की बातों को अपने दिल में दे दें तो उसका कलाम जो है कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है, उसका कलाम हमारी जिंदगियों में बसेरा करे। अगर खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान दी है, खून बहाया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गुनाह का हमारी जिंदगी पर इख्तियार ना रहे, उसके कलाम का हमारी जिंदगियों पर इख्तियार रहे। कितने हैं जो आज से अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में बसाएंगे? कितने हैं? मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे अजीजों, खुदा के सामने ये अहद कीजिए कि उसके कलाम की एक एक बात आपके मुंह से नहीं हटेगी। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। मैं पहले भी बता रही थी कि हमारी मामा हमें खुदा के कलाम की तरफ हमारा ध्यान लगाती थी। मेरी मामा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कलाम उन्होंने अपने अंदर बसेरा कर लिया हुआ है। इतना बसेरा कर लिया हुआ है कि वो घंटा डेढ़ घंटा भी अगर कलाम देती रहे ना, कलाम की बातों को पहुंचाती रहे हम तक, तो वो चुप नहीं करती, वो थकती नहीं है। आज से 3-4 साल की बात है, मेरी अम्मी मुझे कलाम समझा रही, घर आई हुई मुझे कलाम समझा रही हैं और घंटा हो गया अम्मी बोलती जा रही है। लेकिन मैंने एंड में उनसे पूछा कि मामा ये कलाम कैसे आपको इतना याद है? तो उन्होंने बाइबल स्टडी की हुई है, एक खादिम से ये कलाम सुना है और जैसे वो सुनती थी उस कलाम को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेती थी। और जब हमसे गलती होती थी, हम खुदा के राह से हमें लिखा ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, जब हम दाएं या बाएं मुड़ते थे तो हमारी माँ हमें सीधी राह लेकर आती थी कि नहीं, खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का कलाम कहता है झुकी टहनियों को फल लगते हैं। और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक अच्छा दिन अता किया है, खुदावंद ने मुझे अच्छी खूबसूरत औलाद अता की है, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बहाली अता की है, खुदावंद ने मुझे बोलने के लायक बनाया है, खुदा का कलाम सुनाने के लायक बनाया है, यहाँ पर खड़े होने के लायक बनाया है। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की बदौलत है, कलाम की बदौलत है। ये उसकी मेहरबानी मुझ पर, ये उसकी शफकत है मुझ पर, उसकी रहमतें हैं मेरे मुझ पर। और मैं खुदावंद की बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया है। हम इस लायक नहीं होते, लेकिन खुदावंद क्या करता है, हमारा जब हाथ थाम लेता है तो हमें इस लायक बना देता है, हमें इस ट्रैक पे चला देता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करें, हर एक जिंदगी खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें। जो आज के अंदर कलाम का बीज बोया गया है, उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद वो बीज एक फलदार दरख्त की मानद आपकी जिंदगी में बना दे। और एक फलदार दरख्त में प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल, सारे के सारे रूह के फल होते हैं एक फलदार दरख्त के ऊपर। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने लबों को खोलिएगा मेरे अजीजों और दुआ करनी शुरू कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरे रोल को आ जाने के लिए, तेरी कुव्वत के आ जाने के लिए, तेरे प्यार के जाने के लिए। खुदावंद खुदा, तूने जो प्यार का बीज, तूने जो कलाम का बीज आज हमारी जिंदगियों में बोया, खुदावंद यीशु तू हमें कुव्वत अता कर ताकि हम इस बीज को एक फलदार दरख्त की मानद अपनी जिंदगी में बनाए। तभी हम इकबाल बंदी की राह नसीब कर सकेंगे, तभी हम अपनी बादशाहत को हासिल कर सकेंगे। अगर हमारी जिंदगी में कोई एक भी गुनाह होगा, कोई एक भी ऐसी बात होगी कि अगर हम इस कलाम पर अमल नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, तो हम अपनी जिंदगी, अपनी बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। खुदा की जिंदगी थोड़ी है, दुखों से भरी है, लेकिन खुदावंद हमें इस जिंदगी में गुनाह से बच के जिंदगी को गुजारना है ताकि हम अपनी बात को हासिल करें, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी है। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, ना सिर्फ
अपनी जिंदगी में थोड़ी बरकत